Our next topic of the second unit, nonlinear data structure trees, is binary search tree. So the binary search tree is a very important topic as far as the third unit is concerned, because this binary search tree is going to be the base for all remaining trees which we are going to discuss in this unit. So now first we see what is binary search tree. Binary search tree, the short form is BST, which can also be called as ordered binary tree, and another name is sorted binary tree. The binary search tree, the definition: binary search tree is a binary tree in which all nodes in the left subtree have a value less than that of the root node, and all the nodes in the right subtree have a value either equal to or greater than a root node. Very important term as far as this binary search tree is concerned is search. So in a binary tree, searching a particular element is tough because there is no rules followed in binary tree to storing the elements. But whereas in binary search tree, based on some condition, we are going to store the value. What is that condition? The left subtree have the value less than the root node. Always left subtree have less value than the root node, and right subtree have a value either equal to or greater than. So now you just see this example. This is one binary search tree. Binary search tree should be, first it is a binary tree. Binary tree na enna condition? At most 2 child தான் இருக்கணுங்கிறது basic condition. So binary search tree அப்படிங்கிறப்ப definition சொல்லும்போதே it is a binary tree அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் you have to write the definition. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பைனரி ட்ரீயோட ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் ரூல் தான் வந்து என்னென்னா, லெஃப்ட் சப்ட்ரி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கணும் ரூட்டை விட, ரைட் சப்ட்ரி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கணும். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நோடு என்ன, இட் இஸ் 5. ஸோ இதனோட லெஃப்ட் சப்ட்ரிங்கிறது இது. இந்த லெஃப்ட் சப்ட்ரியில் இருக்கிற எந்த வேல்யூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த ரூட்டை விட சின்னதாக தான் இருக்கும். அதே வந்து இந்த ரூட்டோட ரைட் சப்ட்ரி இது. இதில் இருக்கிற எந்த வேல்யூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் ரூட் வேல்யூ விட ஒன்று கிரேட்டராக இருக்கலாம் அல்லது ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த condition for binary search tree. See, why we go for binary search tree is the answer. Due to its efficiency in searching elements, binary search trees are widely used in dictionary problems where code always insert and search the elements that are indexed by some key values. Dictionary எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக டிக்ஷனரிங்கிறது என்ன, ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தெரியுது இல்லையா, ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிமெண்ட் நான் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்தோடனே ரூட் நோடோடு செக் பண்ணுவேன். செக் பண்ணிவிட்டு இஃப் மை எலிமெண்ட் இஸ் லெஸராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஐ ஜஸ்ட் ட்ராவல் டு தி லெஃப்ட் சைடு. ஒருவேளை நான் சர்ச் பண்ணுற எலிமெண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்தால் ஐ கேன் சர்ச் இன் தி ரைட் ஹேண்ட் சைடு. So here there are various operations can be performed on binary search tree. நம்ம லிங்க் லிஸ்ட் ஸ்டாக் கியூவில் பார்த்த மாதிரி தான். லிங்க் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ஷன், டெலிஷன், ஸ்டாக்கில் புஷ் பாப், கியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் இன்சர்ஷன், டெலிஷன். Similarly in binary search tree these are all the various operations performed: insertion, deletion, search, find min, find max. Now we see then algorithm to insert a value in a binary search tree. ஒரு பைனரி சர்ச் ட்ரீயில் எலிமெண்ட்டை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது? நார்மலாக தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூ மே எக்ஸ்பெக்ட் எ ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின் மோர் தேன் ரைட்டிங் எ சி ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி பைனரி சர்ச் ட்ரீ, அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபியூ எலிமெண்ட்ஸை delete பண்ணுங்கள், ஃபைண்ட் த மினிமம், ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம், சர்ச் த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட், இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு there is a lot of opportunity. very particularly insertion and deletion maximum கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா some set of elements are given 10, 8, 56, 95, 2, 64, 5, 99, 25 and 100. Now we are going to insert one by one. So first என்ன பண்ணணும், insert 10 insert பண்ணணும். So our step 1 is insert 10.
இப்போ 10 insert பண்ணும்போது what is my binary search tree? Just only one node with element 10. So there is nothing complicated. Next step, step 2, insert 8. இப்போ 8 insert பண்ணணும். இப்போ 8 insert பண்ணும்போது எங்கே insert ஆகும்? It is நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், lesser element always in the left subtree, greater element is always in the right subtree. இப்போ 10 விட 8 சின்னதாக பெருசா? இப்போ சின்னது. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி 8 எங்கே வரணும்? 10ஓட லெஃப்ட்டில் வரணும். ஸோ இட் இஸ் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ ஆஃப் த ரூட் நோட். வாட் இஸ் ஸ்டெப் 3? இன்சர்ட் 56. அப்போ 56 எங்கே வரணும்? எப்பயுமே எலிமெண்ட் இது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, இப்போ ஆல்ரெடி 8 இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம், 8ஐ விட 56 பெருசு அப்படிங்கிறதுக்காக 8ஓட ரைட் சைடில் தயவு செஞ்சு 56 இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது. Always we have to start searching the position from the root node. This is very very important. ஏன்னா most of the time என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் ஹியூமன் எரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வரும். ஒரு 10 எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் போர் அடிச்சிடும், ஒவ்வொரு தடையும் எதுக்கடா ரூட்லேருந்து செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உடனே கடைசியாக இன்சர்ட் பண்ண எலிமெண்ட்டை விட சின்னதாக இருந்தால் லெஃப்ட்லேயும் பெருசாக இருந்தால் ரைட்லேயும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவர் டோட்டல் டாஸ்க் வில் பி ராங். அப்போ 56ங்கிறது என்ன? முதல்ல ரூட் நோடை தான் செக் பண்ணணும். ரூட் நோடில் 56 ரூட் நோடை விட சின்னதாக பெருசா? இட் இஸ் பிக்கர். ஸோ அப்போ 56ங்கிறது ரைட் சப்ட்ரீ ஆஃப் த ரூட் நோட் 10. ஸோ இன் தி சிமிலர் வே யூ ஹாவ் டு இன்சர்ட் த ரிமைனிங் எலிமெண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த ஃபைனல் பைனரி சர்ச் ட்ரீ நான் காட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா த திங். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்க போது? இட் இஸ் 10. நெக்ஸ்ட் 8. 8ங்கிறது என்ன? 10ஐ விட சின்னது. ஸோ கண்டிப்பாக இட் இஸ் லெஃப்ட் சைட். அடுத்தது 56, definitely it is greater than 10, so it is in the right side. Next is 95. Once again எங்கே பண்ணும்? ரூட் நோடை முதல்ல செக் பண்ணும். ரூட் நோடை விட சின்னதாக பெருசா? 95 is greater than 10, so I go for right side. Now 56. 56 விட 95 greater சின்னதா? ஸோ கண்டிப்பாக greater, so அப்போ I go for 95 right side of this 56. Next வந்து element 2. 2ங்கிறது என்ன? மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் நான் 10ல் இருந்தால் ரூட் நோடில் தான் செக் பண்ணும். 95 விட சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லெஃப்ட்டில் போடக்கூடாது. 10ஐ விட சின்னது, ஸோ ஐ கோ ஃபார் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ. 8ஐ விடவும் சின்னது, ஸோ டெஃபினெட்லி த 2 வில் பி இன் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் 8. நெக்ஸ்ட் வந்து 64. 10ஐ விட பெருசு, 56ஐ விட பெருசு, பட் 95ஐ விட சின்னது, ஸோ 95ஐ விட லெஃப்ட்டில் 64. தென் 5. 5ங்கிறது எங்கே இருக்கும்? 10ஐ விட சின்னது, ஸோ கம் ஃபார் லெஃப்ட். 8ஐ விடவும் சின்னது, ஐ கோ ஃபார் லெஃப்ட். 2ஐ விட பெருசு, ஸோ 2ஓட ரைட் சைடில் த 5. தென் 99. ரூட் எலிமெண்ட்லேருந்து செக் பண்ணணும். ரூட் எலிமெண்ட்டை விட 99 கிரேட்டர், 56ஐ விட கிரேட்டர், 95ஐ விடவும் கிரேட்டர், ஸோ அப்போ 99 should be right side of the 95. தென் 25. ரூட் எலிமெண்ட்டை விட 25 கிரேட்டர், பட் 56ஐ விட லெஸ்ஸர், ஸோ 56ஓட லெஃப்ட்டில் 25 வரும். ஃபைனலி 100. 100ங்கிறது 10ஐ விட பிக்கர், ஸோ 56ஐ விடவும் பிக்கர், 95ஐ விடவும் பிக்கர், ஸோ 199ஓட ரைட்டில் 100 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஆஃப்டர் இன்சர்ட்டிங் ஆல் த 10 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் லிஸ்ட். ஸோ ஆக்சுவல் பைனரி சர்ச் ட்ரீ இப்படி இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பைனரி சர்ச் ட்ரீயும் நான் வரைஞ்சிருக்கிறதும் கரெக்டானு செக் பண்ணிக்கோ. 10, 8, 56, 2, 25, 95, 5, 64, 99, 100. So this is my final binary search tree after insertion. This is one of the very very simple problem as far as the third unit is concerned. பின்னாடி வர ட்ரீலாம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இது எவ்வளோ சிம்பிள், பட் இதுதான் பேஸ். Now we move to the algorithm. If initially the tree is null, so definitely there is no element in the tree, so I just allocate the memory for tree and I just supply the value for the data, and left and right subtree is initially null. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ட்ரீ இது வரைக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னா நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு நோடு தான் என்னோடய ரூட் நோட். அதுக்கு லெஃப்ட் சப்ட்ரீ இருக்காது, ரைட் சப்ட்ரீ இருக்காது. ஒருவேளை நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுற வேல்யூ, அதாவது நான் இப்போ பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரீயூ டேட்டாவை விட சின்ன வேல்யூவாக இருந்தால் நான் இப்போ அந்த டேட்டாவை எங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும்? ட்ரீயோட லெஃப்ட்டில் போய் இன்சர்ட் பண்ணணும். இதுவே வந்து நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து லெஸராக இல்லாமல் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருந்தால் நான் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும்? ட்ரீயோட ரைட்டில் போய் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ த இன்சர்ஷன் அல்காரிதம் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. So the next topic of the binary search tree is delete an element from a binary search tree.
delete function deletes a node from a binary search tree. While you are deleting an element from a binary search tree, you must have utmost care should be taken that properties of the binary search tree are not violated and nodes are not lost in the process. This is very important thing you have to concentrate. அதாவது என்னென்னா ஆல்ரெடி பைனரி சர்ச் ட்ரீ இட் இஸ் அவைலபிள். இப்போ நான் ஐ ஆம் கோயிங் டு டெலீட் எ பர்டிகுலர் நோட். ஒரு நோடை டெலீட் பண்ணும்போது அந்த நோடை டெலீட் பண்ணதுனால ஆல்ரெடி இந்த பைனரி சர்ச் ட்ரீக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? லெஃப்ட் சப்ட்ரீ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் லெஸர், ரைட் சப்ட்ரீ வந்து கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வயலேட் பண்ணக்கூடாது, அதை பார்த்துக்கணும். ப்ளஸ் அந்த டெலீட் பண்ணுறதுனால நோட்ஸ் ஏதாவது வந்து லாஸ் ஆகிடக்கூடாது. கரெக்டாக அது டெலீட் பண்ணுற நோட் மட்டும் தான் டெலீட் ஆகணும், மற்ற நோட்லாம் இட் ஷுட் பி அவைலபிள் இன் தி பைனரி சர்ச் ட்ரீ. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம 3 கேசஸ் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். அதாவது நான் டெலீட் பண்ணுற நோடு, அதாவது ஜெனரல் உங்களுக்கே தெரியும், பைனரி சர்ச் ட்ரீ இஸ் பேசிக்கலி அ பைனரி ட்ரீ. அப்போ கண்டிப்பாக வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ்? 0 சப்ட்ரீ ஆர் 1 சப்ட்ரீ ஆர் 2 சப்ட்ரீ, அதாவது 0 சைல்டு, 1 சைல்டு ஆர் 2 சைல்டு. அப்போ நான் டெலீட் பண்ணுற நோடு என்னவாக இருக்கலாம்? ஒன்று டெலீட் பண்ணுற நோடுக்கு வந்து சில்ட்ரனே இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம், அல்லது டெலீட் பண்ணுற நோடுக்கு ஒரே ஒரு சைல்டு இருந்திருக்கலாம், அல்லது டெலீட் பண்ணுற நோடுக்கு 2 சைல்டு இருக்கலாம். ஸோ இந்த 3 தான் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பைனரி ட்ரீ. அப்போ கேஸ் 1ல் ஹவு வி ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் த டெலிஷன், கேஸ் 2ல் ஹவு வி கேன் பெர்ஃபார்ம், கேஸ் 3ல் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ நவ் வி சி, இப்போ ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிற இந்த பைனரி சர்ச் ட்ரீ இன்சர்ஷனில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த 3 எலிமெண்ட்டை டெலீட் பண்ண போகிறேன், 100 to 56. இப்போ இதெல்லாம் முதல்ல 100 டெலீட் பண்ண போகிறேன். இப்போ முதல்ல 100 டெலீட் பண்ண போகிறேன்னு என்ன அர்த்தம்? இப்போ இந்த பைனரி சர்ச் ட்ரீயில் 100 எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் ஹியர், திஸ் இஸ் 100. இதுதான் என்னோட டெலீட் பண்ண வேண்டிய நோடு. இப்போ இந்த நோடுக்கு எத்தனை சைல்டு இருக்குது? நோ சைல்டு. அப்போ இது வந்து கேஸ் 1. இப்போ நம்ம பேச போகிறது வந்து it is under the case 1 with no child. அப்போ கேஸ் 1 இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா அதை டெலீட் பண்ணுறதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஐ கேன் டைரெக்ட்லி டெலீட்டட். 100 டெலீட் பண்ணுறதுக்கு there is no process, just 100 மட்டும் டெலீட் பண்ணிட்டா போதும். ஏன்னா அதுக்கு சைல்டே கிடையாது, அதனால் we don't bother about whether the property violate ஆகுதாங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இங்கே கிடையாது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு delete 2. ஸ்டெப் 2, delete 2-ஐ delete பண்ணணும். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பைனரி சர்ச் ட்ரீ, ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி 100 டெலீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 2-ஐ நான் இந்த ட்ரீயில் தான் டெலீட் பண்ணணும், மறுபடியும் ஒரிஜினல் ட்ரீலேருந்து டெலீட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ ஃபைனலாக வி கேன் கெட் திஸ் ட்ரீ. இப்போ இதில் 2-ஐ டெலீட் பண்ணணும். 2ங்கிறது எங்கே இருக்குது? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி 2. இந்த 2க்கு இப்போ எத்தனை சைல்டு இருக்குது? ஒரே ஒரு சைல்டு தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து கேஸ் 2. இப்போ நம்ம பார்க்குறது கேஸ் 2. கேஸ் 1 என்ன? வித் நோ சைல்டு. கேஸ் 2ங்கிறது ஒரே ஒரு சைல்டு. கேஸ் 3ங்கிறது 2 சைல்டு. இப்போ ஒரே ஒரு சைல்டு இருக்கும்போது என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெலீட் திஸ் நோட் 2, அந்த இடத்துக்கு இந்த ஒரு சைல்டு வந்து பிளேஸ் ஆயிடும். இட் இஸ் ஒன் செகண்ட் வெரி சிம்பிள். ஒரு சைல்டு மட்டும் இருந்தால் டெலீட் பண்ணும்போது தட் சைல்டு வில் ரீப்ளேஸ் தி deleted node. So this is my answer. So now the 25 is here. So this is the binary search tree after deleting 2. Now I go for deleting the node 56. இப்போ 56 எதுலேருந்து delete பண்ணணும்? இந்த ட்ரீலேருந்து delete பண்ணணும். இப்போ இந்த ட்ரீலேருந்து delete பண்ணால் where is 56? This is 56. 56க்கு இப்போ எத்தனை சைல்டு இருக்குது? லெஃப்ட் சைல்டும் இருக்குது, ரைட் சப் ட்ரீயும் இருக்குது. இதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து சைல்டு, ரைட் சைடில் இருக்கிறது சப் ட்ரீ. ஸோ ஓகே, கிளியராக புரிஞ்சுங்க. லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்னா அது சைல்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப் ட்ரீயே இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் எதை சார் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? இப்போ நோ சைல்டுனா பிரச்சனை கிடையாது, ஒரு சைல்டுனாலும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். பட் 2 சைல்டு இருக்கும்போது, அதாவது லெஃப்ட்டும் இருக்குது ரைட்டும் இருக்குங்கிறப்ப வாட் வி ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் அப்படின்னா, எய்தர் யூ ஹாவ் டு ரீப்ளேஸ், இந்த இடத்துல தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த 56-ஐ எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா, ஒன்று லெஃப்ட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், அல்லது ரைட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மினிமம் எலிமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லெஃப்ட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்டை வச்சு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணு, அல்லது ரைட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மினிமம் எலிமெண்ட்டை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணு. ஏன்னா அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணினா தான்
After replacing, this binary search tree follows the properties. இப்போ ரெண்டு கேஸ்லையுமே எப்படி ட்ரீ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 56 டெலீட் பண்ணுறேன். கேஸ் 1 பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்டை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இப்போ லெஃப்ட் சப்ட்ரீயில் ஆல்ரெடி ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. அதில் மேக்ஸிமம் மினிமம் எல்லாமே இந்த ஒரு எலிமெண்ட் தான். இந்த இடத்துல சப்ட்ரீயாக இருந்ததுனா தான் அதில் மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சைடில் தான் இருக்குது. அப்போ அதை டைரெக்டாக என்ன ஆகும், 56 is replaced with this particular element. Okay, so it is replaced. இல்லை நான் சப்போஸ் லெஃப்ட் சப்ட்ரீயை ஃபாலோ பண்ணல, ரைட் சப்ட்ரீயை நான் எப்பயுமே ரைட் சப்ட்ரீயை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரைட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மினிமம் எலிமெண்ட்டை வச்சு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இப்போ ரைட் சப்ட்ரீ இது, இந்த ரைட் சப்ட்ரீயில் மினிமம் எலிமெண்ட்டுங்கிறது என்ன, திஸ் இஸ் த மினிமம் எலிமெண்ட் ஆஃப் த ரைட் சப்ட்ரீ. ஸோ அப்போ எதை கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், இந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணால் வாட் இஸ் மை ஆன்சர். ஸோ இந்த 20 இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் 26 25 அப்படி இருக்கும். பட் இங்கே என்ன ஆகும், இந்த எலிமெண்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை, லெஃப்ட்டில் ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த மினிமம் எலிமெண்ட் வந்து இந்த 64, அந்த எலிமெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகுது. அப்போ இது டெலீட் ஆயிரும். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்னா என்ன, இதை டெலீட் பண்ணிட்டு இந்த எலிமெண்ட்டை கொண்டு வந்து நான் இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இட் ஐ ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் ஹியர். So this is my answer. So there are two answers for deleting, அது particularly with 2 child இருக்கிற மாதிரியான நோடை delete பண்ணணும்னா ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்ட். யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் இந்த ரெண்டில் எந்த ஆன்சர் எழுதியிருந்தீங்கனாலும் they will put full mark. So you don't bother about it. பட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, ஒன்ஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தில் எப்பயுமே வந்து நான் ரைட் சப்ட்ரீயோட மினிமம் வேல்யூ தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு ஒன்ஸ் இஃப் யூ டிசைடட், த்ரூ அவுட் த ப்ராப்ளம் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒன் டைம் வந்து லெஃப்ட் சப்ட்ரீயை ஃபாலோ பண்ணுறதும் ஒன் டைம் ரைட் சப்ட்ரீயை ஃபாலோ பண்ணுறதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேண்டாங்கிறது மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அல்காரிதம் ஃபார் டெலீஷன். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை வச்சு அவங்க டெலீஷனுக்கு அல்காரிதம் எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு வேளை நான் டெலீட் பண்ணுற எலிமெண்ட் வந்து நான் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணுவேன், இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஐ கோ ஃபார், இப்போ நான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்த ட்ரீயில் வந்து நான் இந்த 56 டெலீட் பண்ணணும்னா எடுத்தோடனே நேராக 50, இப்போ உனக்கு வந்து பார்த்தோன்னே 56 இங்கே இருக்குன்னு தெரியுது. பட் ஹவு த கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ரூட் நோட். ரூட் நோடோட எலிமெண்ட் நான் சர்ச் இப்போ நான் 56 வந்து ரூட் நோடான்னு முதல்ல பார்க்கும். ரூட் நோடு இல்லை, அப்போ 56 ரூட் நோடை விட சின்னதாக பெருசுங்கிறப்ப ரைட் சைடில் போய் ரைட் சைடில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை செக் பண்ணும். அந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லைன்னா அதை விட சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருந்தால் அதனோட லெஃப்ட்லேயும், அதை விட பெருசாக இருந்தால் அதனோட ரைட்லேயும் சர்ச் பண்ணும். ஸோ சிமிலர்லி அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிவிட்டு இட் கோஸ் அப் டு த லீஃப் நோடு வரைக்கும் போய் பார்க்கும். லீஃப் நோடு வரைக்குமே அந்த எலிமெண்ட் இல்லைன்னா அந்த எலிமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடும். ஸோ டெலீஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் என்ன, சர்ச்சிங் அன் எலிமெண்ட் இன் த பைனரி சர்ச் ட்ரீ. ஸோ அதை வச்சு தான் அல்காரிதம் இருக்கும். நான் சர்ச் பண்ணுற எலிமெண்ட் வந்து இப்போ சப்போஸ் ட்ரீ வந்து நல்லா இருந்தால் என்ன அர்த்தம், ஒரு எலிமெண்ட்டுமே இல்லைங்கிறப்ப இந்த வேல்யூ நாட் ஃபவுண்ட் இன் த லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிடலாம். அடுத்தது ஒரு வேளை வேல்யூ சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் போய் சர்ச் பண்ணு, பெருசாக இருந்தால் ரைட் சைடில் போய் பார்க்கும். முதல்ல சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் லார்ஜஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபைண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் தி லெஃப்ட் சப்ட்ரீ. இந்த அல்காரிதம் எதை வச்சு எழுதியிருக்காங்கன்னா, நான் 2 கேஸஸ் சொன்னோம். ஒன்று லெஃப்ட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிற மேக்ஸிமத்தை வச்சு பண்ணலாம், அல்லது ரைட் சப்ட்ரீயில் இருக்கிறது மினிமத்தை வச்சு பண்ணலான்னு. இப்போ இந்த அல்காரிதம் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் லார்ஜஸ்ட் நோட் இந்த லெஃப்ட் சப்ட்ரீயை வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த எலிமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணுற மாதிரி தே ஆர் ரைட்டிங் அன் அல்காரிதம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் நான் சொன்னதை வச்சு மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அல்காரிதம் யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் சர்ச் எ வேல்யூ இன் எ பைனரி சர்ச். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ சர்ச் 64 சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா 64 இங்கே இருக்குன்னு நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது. பட் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும், முதல்ல எடுத்தோடனே ரூட் நோடுக்கு போகும். ரூட் நோடு 64 வந்து ரூட் நோடோட பெருசு. இட் கம்ஸ் டு ஹியர் 56 விட 64 1 second bigger, so it comes to the right side. 64 it is lesser than the 95, so அப்போ இதனோட லெஃப்ட்டுக்கு வரும். இப்போ மேட்ச் பண்ணும்போது 64 மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த சர்ச்சிங் எலிமெண்ட் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். திஸ் இஸ் த வே, ஆல்வேஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ரூட் நோட். ஏன்னா ரூட் நோட் மட்டும்தான் இப்போ நமக்கு தெரிய ஒரே விஷயம். எப்படி சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும், மற்றபடி என்டையர் லிஸ்ட் நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் அப்படிங்கிற பாயிண்டர் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் இந்த ரூட்டு தான் நமக்கு எப்பயுமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம். அதை வச்சு தான் we have to travel up to the particular point. ஸோ அதுக்கான அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் சர்ச் பண்ணுற டேட்டா வந்து மேட்ச் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் மை ஆன்சர். ஒருவேளை நான் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ட்ரீயோட டேட்டாவோட சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஐ ஹாவ் டு சர்ச் த லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, அல்லது பெருசாக அல்லது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சர்ச்சிங் த ரைட் சப் ட்ரீ. So this is very simple.
தென் ஃபைண்டிங் ஸ்மாலஸ்ட் நோடு இன் ஏ பைனரி சர்ச் ட்ரீ. ஒரு பைனரி சர்ச் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் நோடை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் கண்டிப்பாக ஸ்மாலஸ்ட் நோடு எங்கே இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா எண்டில் என்ன எலிமெண்ட் வருதோ அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ரூட்டை விட சின்ன எலிமெண்ட் அதனோட லெஃப்ட்டு, அதை விட சின்ன எலிமெண்ட் அதனோட லெஃப்ட்டு, அதை விட சின்ன எலிமெண்ட் அதனோட லெஃப்ட்டு. ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடு இப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா அட் த எண்டு நமக்கு என்ன நோடு கிடைக்குதோ அதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்மாலஸ்ட் நோடு இன் த பைனரி சர்ச் ட்ரீ. ஸோ அப்போ இதில் 0002 தான் என்னோட ஸ்மாலஸ்ட் நோடு இன் தி பைனரி சர்ச் ட்ரீ. இப்போ அதுக்கு அல்காரிதம் வெரி வெரி சிம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் அல்காரிதம். ஸோ இனிஷியலி நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரீ தான் என்னோட ஆன்சர். சப்போஸ் ஒரே ஒரு நோடு லெஃப்ட் சைடு நல்லா இருக்குது, சப்போஸ் நான் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன், என்னோட ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து லெஃப்ட் சைடு நல்லுன்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போ நான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம், இப்போ கரெக்டாக எந்த நோடை நான் கையில் இருக்குதோ அதுதான் என்னோட ஆன்சர். இதே வந்து லெஃப்ட் நோடு வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், ஒன் செகண்ட் ஐ ஹவ் டு கால் த சேம் ஃபங்க்ஷன் பை பாசிங் த லெஃப்ட் சப்ட்ரீ. ஸோ இப்போ இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக வந்து நான் ரூட் நோடை செக் பண்ணுவேன், இந்த நோடு இல்லை, இதனோட லெஃப்ட் வந்து நல்லான்னு பார்க்குறேன் இல்லை, அப்போ என்ன பண்ணணும், இதை போய் நான் சர்ச் பண்ணணும். மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன், இதனோட லெஃப்ட் நல்லான்னு பார்க்குறேன் இல்லை, அப்போ இதை சர்ச் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த நோடோட லெஃப்ட் நல்லான்னு பார்க்குறேன், ஆமாம் இது நல், அப்போ திஸ் இஸ் மை ஆன்சர். Similarly we go for largest node. அதே தான் ஒரு பைனரி சர்ச்சில் ரைட் மோஸ்ட்டில் என்ன எலிமெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் வந்து என்னோடய லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், 10 செக் பண்ணுவோம், 10 அதுக்கு ரைட் சப்ட்ரீ இருக்கா, இருக்குது, அப்போ இதை சர்ச் பண்ணும். இதுக்கு ரைட் சப்ட்ரீ இருக்கா, இருக்குது, அப்போ 1 செகண்ட் நான் ட்ராவல் பண்ணணும். மறுபடியும் இதுக்கு ரைட் சப்ட்ரீ இருக்கா, இருக்குது, 1 செகண்ட் ஐ ஹவ் டு ட்ராவல்ஸ். மறுபடியும் அதுக்கு ரைட் சப்ட்ரீ இருக்கா, இருக்குது, ஸோ ஃபைனலி இதையும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு ரைட் சப்ட்ரீ இருக்கா, இல்லை, அப்போ திஸ் இஸ் மை ஆன்சர். ஸோ அல்காரிதம் இஸ் சிமிலர். ஸோ ஒரு வேளை ரைட் சப்ட்ரீ நல்லா இருந்துட்டால் அதுதான் என்னோடய ஆன்சர். ரைட் சப்ட்ரீ வந்து நல்லா இல்லைன்னா 1 செகண்ட் ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரீயோட ரைட்.